لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Elhamdülillah. Başta muhtalarımız bertik Allah Teala'nı anırız, muhtayız, ana Allah'ıyız. Ona anadan yardım sürüyoruz. Hem ona gafut ediniz, bizim günahlarımızdan. Bizim naşarlık işlerimizden, bozuk işlerimizden, işlerden Allah Teala'ya günah sıyonu izleyiz. Kimde Allah Teala turu yoluna bastırsa, bir kimde adıştır almaz. Kimde Allah Teala turu yoldan düşürse, gündürse, turu yoldan düşürse Allah Teala bir kimde ona turu yola bastır almaz. Şehadet edemin Allah'tan başka layıklı zat yok. Hem şehadet edemin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu hem ilçesi. Hürmetli din kardeşlerim, bugün bir sözüne bir sorunu kutarıgeye bu hem başka bir kişiler bu dünyada triler bir mesele o bəxetli. Her kişi bəxetli bulası gelir bu dünyada. Ama lakin nasıl olsun bəxet deyip soran şakta türlü kişi türlüşe cevap veriyor mümkün. Kimgedir bəxet ol көп ақша болсын, көп мал болсын, кеңілі, байлықлы, мүлкеті болсын. Шул бүтін дүнияда бүтін мақсаты аның ақша жию. Hem hatta ол ақшаны нестәшін жия, hem тұздырыр үшін түгіл ақша болсын үшін жия. Мүмкін шундай мақсаты бар айтыш. Бүтін дүниядағы бүтін мақсаты, бүтін ішлері шул түкі ақша білен генә бәйле. Кімнеңедір ол бәхет, ол балалар болсын, Xatına bolsun, gayle bolsun, tertiple bolsun, şunday işlerim için, belki onun için bəxetdir. Kimge sefer mesela kılı, çit illerge çıkıp yürü, türlü orunlarga barıp qaytı şul onun için bəxetdir. Kimgedir Allah Teala saklasın bizge günahlı işlerde bəxet olalım. Yani bir türlü haram işimlikler, aşağılar aşap Günahlı işler işlep, belki mesela zina kılıp, bir türlü narkotikler, haram işimlikler işip, bütün bəxeti şunda. Hem günahlar işlegen üstünden ama az bulgan yol kubeyten bara. Yani bir gün azgına bugün işteydi, kubrak gerek, üçüncü günge kubrak gerek, narkotik da şul xatlim, hem zina da hem şul xatlim. Barısı da ona kubrak gerek, günden gün. Kimdir ete bütün nesini qoğup qarağaş, bütün nesini işlep qarağaş, yok bəxet yok deyil. Bəxet bu dünyada yok deyil. Bu kişi ölüp tapqanğa нәрсе deyil. Ama lakin biz aytamiz bəxet var. Var bu dünyada bəxet. Elhamdülillah Allah Teala bizge şunday nimet berdi. Bəxetlik bizning var. Ama lakin nasıl bəxet? Bəxet ol dürüst şın iman. İman hem taqvalık. Allah Teala'dan qorqu. Bütün çın dürüstlük, hak iman, hak bəxet ol iman. Kimde kim dürüst itip iman getirip, dürüst itip Allah Teala'dan korku bilen korkup, şunday hayat bilen, şunday ömür bilen yaşasa Allah Teala'na bəxet bere. Bu dünyada hem ikinci dünyada. Çünkü şul kişinin canında, yüreğinde, көңелinde тынычлык була. Ул Аллаһ Тәаләдән риза була. Аңа бүтән биргән ниъмәтләре өчен риза була. Кеше бу шундый кешедә
гомере тыныч була, рәхәт була, бу яхшы гомердә яши. Күп булса да ул риза була, аз булса да риза була, бөтен нәрсәгә дә ул риза була. Һәм аның гомере яхшы була. Чөнки бу кеше Аллаһ Тәгаләдән әгәр әйткәнчә риза була һәм ул Аллаһ Тәгалә генә үзен бәйли, Аллаһ Тәгалә белән генә бер тик Аллаһ Тәгалә генә аңа шөкр итә, ниъмәтләр биргәндә, бер инде сынау килгәндә Аллаһ Тәгаләннән сабыр итә һәм Аллаһ Тәгалә аңа шуның өчен бирә әҗр-саваплар. Һәм нәрсә әйтәс килә тагын Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә: "Фа инналлаһу юхиббул муттақин." Дөреслекдә ди Аллаһ Тәгалә ярата ди муттақиннарны, ягъни тақвалы кешеләрне. Һәм Аллаһ Тәгалә тагын әйтә: "Инналлаһа юдафи'у аниллазина аману." Аллаһ Тәгалә саклый иманлы кешеләрне диде. Шуның өчен инде мондый һәм шундый аятлар күп дөресен әйткәндә. Аны сорый башласак күп вакыт үтер. Мәсәлән, дип әйтәс килә, Аллаһ Тәгалә шундый кешеләрне ярата. Аллаһ Тәгалә шундый кешеләрне саклый. Без шуны аңласак, Аллаһ Тәгалә безне яратса, кеше мәсәлән бер кешегә гашык, икенче кешегә гашык булса, ул кеше сине ярата дисә, бу кешенең йөрәкләрендә шәшкәләр ата башлай. Анда рәхәтләнеп яши бит инде, җылмаеп яши шагул. Бәхете күбәйеп китә. Аллаһ безгә әйтсәләр, сезне Аллаһ Тәгалә яратса дигән кешегә, аның да гомере бәхетле була. Аның да гомере тыныч була, рәхәт була аңа яшәргә бу дөньяда. Чөнки Аллаһ Тәгалә аны ярата. Чөнки Аллаһ Тәгалә аны саклый. Чөнки Аллаһ Тәгалә аның белән риза була, разый була. Һәм инде шул иманлык һәм тақвалык һәм бәхет сәбәпләре 4 әйбергә килеп турында кырында әйләнә дип әйтәйек инде. Иң беренчедән әйткәнчә, бу бер тик Аллаһ Тәгаләне ибадәт кылу, ягъни таухид. Бер тик Аллаһ Тәгалә ибадәт кылу. Алардан гына сорау, алардан гына бөтен безнең үзебезнең сораган, белгән әйберләребезне, бренди сорауларыбызны, бренди гынахларыбызны ярлыктан сорау, яки бренди сорауларыбыз булса, бер тик Аллаһ белән бәйләү. Безнең бренди бәхетсезлек булса, анырга біз сұрайбыз, ул бәхетсезлекне яки бренди гынахны кичерү. Ягъни безнең брендинди яхшылык булса, брендинди яхшы хәбәр булса, яхшы булса, без Аллаһ Тәгалә шөкер итәбез. Шуның өчен без бер тик Аллаһ белән бәйләйбез. Әмма ләкин кайсы кеше Аллаһ Тәгаләгә генә үзен бәйләмәй. Ягъни авырлык вакытында бер икенче кешедән сорай, икенче нәрсәдән белә, мәсәлән, каберләргә кеше баралар, мәсәлән, үлгән кешеләрдән сорайлар. Бу очракта Аллаһ Тәгалә бу кешене калдыра шул кешегә, шул затка, мәсәлән, кемгә ул гыйбадәт кыла. Һәм аның шундый кешенең гомере берничек тә була алмай бәхетле. Аллаһ Тәгалә аңа калдыра бөтен җының нәҗәтләре, хаҗәтләре белән. Аллаһ Тәгалә аны шуның белән калдыра, үзенең шундый авырлыклары белән. Аллаһ Тәгалә аңа ярдәм итми. Шуның өчен ул кешенең берничек тә хаяты, берничек тә гомере була алмай бәхетле. Әмма ләкин кеше кем үзен дөрес итеп аңлап таухидны дөньяга аштырса, дөрес итеп гыйбадәт кылса, бер тик Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылса, бер тик Аллаһ Тәгалә сораса, Аллаһ Тәгалә аңа җиңеләйтә. Бу дөньяда һәм икенчесен. Һәм бик әһәмиятле икенче дөньяда безнең бәхетле булачакбыз. Аллаһ Тәгалә шул таухид мәсьәләләрен аңлап, таухид мәсьәләләрен дөньяга аштырсак, безнең урыныбыз иншалла җәннәттә була. Әмма ләкин кем шулай берләрне белмәсә, шулай берләрне дөнья аштырмаса, аның урыны Аллаһ Тәгалә сакласын җәһәннәмдә булырга мөмкин. Һәм аның киләчәк дөньясы бик хәтәр булачак, бик кайгылы булачак. Шуның өчен инде беренчән үгетләйм үземне һәм сезне белик, аңлыйк, таныйк Аллаһ Тәгаләне. Кем ул, нәрсә өчен без аны гыйбадәт кылат ишебез? Ни өчен безгә ширктән ярак булырга кирәк? Шуны беренче аңларга кирәк һәм шуны һәрвакыт эшләргә кирәк. Һәм икенче сәбәп дип әйтәйек, икенче юл ул дөрес ният. Нәрсә соң ул дөрес ният? Дөрес ният ул омтылышыбыз, максатыбыз булырга тиеш киләчәк дөнья, ахират. Biz аңларга тиешбез. Мәсәлән, Аллаһ Тәгаләнең илчесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Бу дөнья ди, нәрсә өчен минем бу дөнья ди? Бу дөнья
Мен юлшы кебек кенә ди. Менә мин чыгып киттем дә бер якка китеп барам ди. Бер җирдә әзрәк ял итеп алдым. Менә шул бөтен дөнья шул инде дигән. Шуны мәсәлән безгә күз алдына китереп карасак, бер кеше мәсәлән чыгып китте ди сәфәргә. Бер инде сәфәргә чыгып китте ди. Һәм бара да кайта бит инде бит. Шул вакытта ул сәфәрдә кешенең бер төрле бер инде булырга мөмкин. Яхшы әйберләре дә, алмак әйберләре дә бер инде авырлык та булырга мөмкин, җиңеллек та булырга мөмкин. Мәсәлән, бер урманда барып ул сокланып кайта бер таулардан мәсәлән, ягъни бер инде ачлык, бер инде кыенлык булырга мөмкин, суыклык булырга мөмкин, исселек булырга мөмкин бит аның сәфәрендә. Әмма ләкин ул белә. Менә 1-2 көннән, ягъни 1-2 может сәгатьтән без кайтып җитәм өемә. Кайтып җитәм, анда минем гаиләм, анда минем җылы урын, җылы ризык, тәмле ризык бар мәсәлән. Ул шуны белеп торып, ул кайтып бара үзенең өенә. Ул аңлый, әле бүге заманда безнең әзрәк кыенлык була. Әмма ләкин кайтып җиткәч, миңа ул кыенлык бетә, миңа анда рәхәтлек башлана. Шуның өчен без дә шул кеше кебек, без дә аңлара тиешлебез. Безнең кайтабыз урыныбыз җәннәт. Җәннәткә өчен имтихан кирәк. Җәннәт өчен безнең бөтен эшләребезне эшләргә кирәк. Без беләбез, әле бу дөньяда әзрәк кыенлык булырга мөмкин, беренди сынаулар булырга мөмкин. Әмма ләкин теге дөньяда, ягъни җәннәттә безнең бернинди дә кыенлык булмаячак, бернинди авырлык булмаячак. Ачу булмаячак, кыенлык булмаячак. Без анда һәр вакыт нинди теләйбез, шундый ризык ашыйбыз, нинди теләйбез, шундый ләззәт алабыз. Нинди теләйбез, күпме кирәк мал алабыз. Аллаһ Тәгалә нәрсә теләсәк тә бирә. Әмма ләкин шуның өчен әзрәк кенә безгә тырышырга кирәк. Барып җитәргә кирәк шул дөрес юл белән. Әгәр дә без адашып, икенче юлга китсәк, без анда барып җитә алмыйбыз. Без беләбез, безнең кайтышыбыз, урыныбыз икәү генә. Яки җәһәннәм, яки җәннәт. Шуның өчен дөрес юл белән барырга кирәк. Һәм безнең бөтен максатыбыз, бөтен омтылышыбыз шул җәннәт булырга тиеш. Бу дөньяда әзрәк булырга мөмкин, әмма ләкин кеше менә кыенлык вакытында истихатында тотырга тиеш. Менә мин озакламай җәннәткә эләгәм, иншалла. Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән җәннәткә эләксәм, бундай кыенлыклар минем өчен булмай. Шуның өчен шул аның йөрәгендә тынычлык бар, бәхетлек бар ул нидә. Ничек кыен булса да, иншалла без язган җиңеллек җитә дип аңларга тиешлебез шуны. Һәм тагын бер әйбер, нәрсә безнең бәхетнең сәбәбе ул безнең яраткан Расулыбыз Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламның ярату. Әмма ләкин нәрсә ул ярату? Ярату ул аның сүннәтен аңлап, аның сүннәтен өйрәнеп, аның сүннәте артыннан ияру. Чөнки бер әйтергә мөмкин кеше, мәсәлән, барынды кешеләр шигырьләр язалар, җырлар җырлайлар, без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям яратабыз ди. Әмма ләкин аның сүннәтеннән ярмыйлар, бармыйлар, ул сүннәтен укымыйлар да, белмейләр да турында. Дөресен әйткәндә. Нәрсә эшлиләр? Бидәгатларга кирип китәләр. Аллаһ Тәгалә сакласын безне адын эшләрдән. Кемдә кем шундый бидәгат эшләр белән бер төрле Аллаһ Тәгалә якынлашам дип уйласа, ул хаталана, бик зур хата белән. Чөнки безнең Аллаһ Тәгаләнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә җибәрде һәм дөрес юлны күрсәтте. Дөрес юл кайсы безне әлегә дә әйткәнчә җәннәткә бара торган юлны. Без ул юлны дан барсак, безгә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның бөтен сүннәтен ятларга кирәк, белергә кирәк һәм аның юлы ул кушканча гына барырга кирәк. Шуның юлы белән барсак, безнең иншалла булабыз, бәхетле кеше булабыз. Әмма ләкин бидәгатларга, әллә нинди дөрес хәтәр юлларга кирип китсәк, безнең бернинди дә бәхет булмаячак. Алимнар әйтмешли, бөтен бәхет ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның юлыннан бару, бөтен бәхетсезлек ул аның юлынан адашу. Аның юлынан чыгып китү. Шуның өчен инде әгәр дә тагын да әйтеп китәс килә, үгеттән бердән үземне һәм сезне шул сүннәтне безгә өйрәнергә кирәк. Менә әлхәмдүлилләһ дәресләр була, YouTube'ларда дәресләр бара, шуны әзрәк укып, тырышып, шул юл белән барырга кирәк. Һәм шул менә таралган безнең арада таралган бидәгатлардан яки яңалыклардан чыгып китү, киридән сүннәткә кайту. Ягъни без беләбез, һәр бер хутбада әйтәбез, һәр бер яңгылыш, һәр бер бидагат, һәр бер яңгылык кертү, ул яңгылышу, һәр бер яңгылыш утта диде. Һәм инде дүртенче әйбер нәрсә ул бәхетлеккә бара торган юл, ул бер тик Аллаһ Тәгаләгә генә буйсыну, итагать итү аңа гына. Бөтен тырышлык белән шуны эшләргә кирәк. Ягъни нәрсә әйтәсе килә, кушканнарны эшләп, тыйылганнан тыйылып, бер тик Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадат кылу. Ягъни шушы изге яхшы эшләр, гамәлләрне күбәйтү. Иннәлләзина аману ва амилус салихати. Без укыйбыз Коръән Кәримдә, кемдә кем иман китерде һәм изге шул гамәлләр эшләде диләр, дип язылган Коръәндә. Аларга җәннәт,
аларга Аллах Тағаланың ғафу, аларга мына бәхетле гомер дип Аллах Тағала ешкана шулай Коръән Кәримдә әйтә. Шуның өчен безгә шул изгән гамәлләр эшләп, изгән гамәлләр генә эшләгәндә, намазларыбызны укып, дугаларыбызны кылып, шул изге эшләрне эшләп, менә садакалар биреп, шундый яхшы эшләрдә генә безнең күңелебез тыныч була. Шуның өчен безнең хаятыбыз, безнең гомеребез бәхетле була, иншаллах Тәгалә. Әгәр дә без гөнаһлы эшләргә кирип китсәк, әлеге баягы әйткәнчә, менә гөнаһлы эшләр эшләсәк, гөнаһлы ризыклар ашасак, гөнаһлы харам ризыклар ашасак, харам җирләрдә йөрисәк, безнең бер кашанда да бәхетле була алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә безгә анардан гөнаһлар өчен безгә сынаулар бирергә мөмкин, яки кыенлык бирергә мөмкин. Аллаһ Тәгалә безне гөндем ташларга да мөмкин. Ташласа, безнең бер кашында да Аллаһ Тәгаләдән башка без бер вакытта бәхетле була алмыйбыз. Шул инде кыскача бер-ике шул сүз сезгә әйтәс килә иде. Шуның өчен инде без әйдәгез, ятлыйк, белик, таныйк Аллаһ Тәгаләне һәм шул сәбәпләр аша безнең иншалла булыр бәхетле. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Иншаллах, следующую часть хутбы хочу провести на русском языке, чтобы те, кто не понял, чтобы поняли остальные. Сегодня мы хотели поговорить о таком вещи, как счастье. Что же такое счастье на самом деле? Счастье, как некоторые думают, что это есть богатство. Большое число богатств, которым человек будет накоплять себе, и он будет от этого будет счастлив. То есть чем больше денег, тем больше у него счастья, он так думает. Однако мы знаем, что это есть ошибка, что это все временно, что никак не может быть богатство истинным счастьем. Также кто-то думает, что семья, дети, окружение, это его счастье. Вот, если у него есть хорошая семья, есть хорошее окружение, есть много детей, значит он будет счастливым. Кто-то думает, что счастье это путешествие. Кто-то выезжает какие-то неизвестные острова, неизвестные горы, неизвестные какие-то места, обследовать какие-то, по разным странам ездить. Для него это счастье. Кто-то же, добежит Аллах нас от этого, потакает своим страстям, потакает своим желаниям и ходит и делать те вещи, которые запретил Аллах, его посланник, но этим он хочет удовлетворить свою потребность. То есть он совершает какие-то спиртные напитки, возможно, пьет какие-то наркотические средства, употребляет какие-то, совершает прелюбодеяния, и этим он хочет добиться этого счастья. Однако он каждым разом все больше и больше погрязает в эти грехи и становится только от этого еще более несчастным. Кто-то же говорит, что нет, счастья вообще не может быть, это все иллюзия, что это есть неправда. Однако мы скажем, нет, счастье есть, оно существует. И счастье это, истинное счастье это то, что мы должны верить в Аллаха, в единство Его и поклоняться Ему. То есть это наш полноценный истинный иман. И также богобоязненность. Тот человек, который будет богобоязненным, тот Аллах ему сделает спокойствие на душе. То есть человек будет спокойным, вся его жизнь будет благой, радостной, умиротворение будет в человеке. Не будет он кто-то дергаться, что-то делать, что-то бояться чего-то постоянно. Нет, Аллах Субхану ва Тааля его покровитель, его помощник. Аллах Субхану ва Тааля поведет его прямым путем. И это и есть истинное счастье. Самое счастье как в этом мире, так и в следующем мире. Как мы сказали, что вот это истинный иман, полноценный иман и таква, богобоязненность сводится к 4 вещам. Первое, мы сказали, это единобожие. Единобожие – это поклонение только одному Аллаху и отречение от любого вида ширка. То есть посвящение любых своих поклонений только единому Аллаху. Просьба Аллаха, просить только у Аллаха, полагаться только на Аллаха, какие-то свои нужды обращать только к Аллаху. И тогда Аллах вам простит, иншаллах, и Аллах поведет вас прямым путем, и тогда Аллах сделает вашу жизнь счастливой. Однако тот, кто совершает вот это вот многобожие, кто-то обращается к другим вещам, к другим объектам поклонения, кроме Аллаха, то его жизнь будет несчастной. То есть Аллах оставит этого человека этим божествам, этим каким-то объектам поклонения, и тогда он как потеряет эту дунью, так и следующую.
То есть мы полностью должны верить в нашу жизнь Аллаху. Должна быть постоянная связь с Аллахом. Что бы ни случилось, постоянно просить Аллаха, что бы ни случилось, мы должны постоянно быть на связи, должна быть связь с Аллахом. И тогда, если мы будем вспоминать Аллаха в любое время, и тогда Он нам поможет, и когда нам плохо. Далее мы сказали, это второе, это правдивое намерение. Что же такое правдивое намерение? Это стремление к вечной жизни. Мы знаем, что эта жизнь всего лишь мимолетная. Здесь бывают и проблемы, бывают и радости, бывают и огорчения. Однако мы должны для себя поставить цель, что наша жизнь это следующая цель, что наша жизнь это лишь экзамен, и он очень кратковременный. А наша истинная цель, истинное наше пребывание, это должна быть следующая жизнь, то есть рай. К нему мы должны стремиться, все наши устремления. И даже если у нас будут какие-то проблемы, мы не должны огорчаться или как-то там впадать в депрессию. Однако мы должны помнить, что, альхамдулилля, иншаллах, эти проблемы все равно пройдут. Рано или поздно они пройдут. Однако мы вернемся к нашему Господу и вернемся в наш истинный дом, это рай. Как посланник Аллаха сказал, чьим намерением является вечная жизнь, Аллах приведет в порядок все его дела и поместит в его сердце довольство и умиротворение, и придут к нему мирские блага по неволе. То есть человек, даже тот, кто действительно сделал свою целью следующую жизнь, свое намерение целой следующей жизнь, даже Аллах повестит его сердце довольство. То есть он будет всегда доволен, всегда будет спокоен. Не надо будет ему какие-то проблемы его не огорчат. И даже его мирские блага к нему придут по неволе. То есть даже он не будет никаких усилий прилагать, однако они будут к нему сами идти. Третье мы сказали, это любовь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи. То есть мы должны любить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, и не только словами, как это делают некоторые. Нет, не должны не только говорить, что мы любим посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, однако мы должны говорить, мы следуем за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи. То есть то, что он нас научил, следование его сунне, вот это и есть настоящая любовь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи. И стараемся того, что он нам запретил, и того, что он не вводил в религию. То, что люди сами придумали, то есть эти новшества, бид'аты. То есть если человек будет отстраняться от этого и будет следовать только за посланником Аллаха, что бы он ни говорил, и даже если это нам не нравится, то есть если это нам не нравится, или это противоречит моему мнению, или это противоречит моему, скажем, мнению моих ученых или каких-то там хазратов, однако так сказал посланник Аллаха. Если это достоверно дошло, мы должны следовать за ним, и тогда наша жизнь будет прекрасной и будет счастливой. И четвертое, что мы сказали, это усердное подчинение Аллаху. То есть мы должны постоянно подчиняться Аллаху. Во всех положениях мы должны поклоняться только одному Аллаху. Поклоняться Ему и совершать вот эти праведные деяния. Праведные деяния постоянно должны совершать. Этим мы будем приближаться к Аллаху, субхану ва тааля, и этим мы заслужим Его довольствия. И тогда Он станет нашим помощником, как сказано в одних из хадисов. То есть необходимо делать то, что Аллах нам приказал, и станется того, что Он нас запретил. И тогда наша жизнь будет счастливой. Как об этом сказал Аллах субхану ва тааля: «Ман амиля салихан мин закари ау унса, ва хуа му'мин, фальнухьяннаху хаятан таййиба». Тот, кто совершает праведные деяния, пусть это будет мужчина или женщина, и он в это время является верующим, тому непременно одарим благой жизнью. То есть Аллах субхану ва тааля поведет нас прямым путем. Аллах дарует нам, вот как мы сказали, дарует нам богатство, дарует нам прощение, дарует нам все, что человек этот захочет. Однако, если он будет верующим, истинным верующим, полноценным верующим, как в этой жизни, так и в следующей. И главное, что наша жизнь счастливее будет в следующей жизни. И это самое главное, потому что даже человек, который будет всю жизнь несчастным в этом мире, как ему кажется, но он будет верующим, истинно верующим, то следующая жизнь его будет прекрасной. А что эта жизнь по сравнению с следующей жизнью? Вообще ничего. То есть эта жизнь пройдет мимолетно. Человек, который достиг, допустим, вот преклонного возраста, он скажет, как будто я прожил 3 дня, как будто бы, да, в этом мире. Это очень быстро пролетит. И будет это даже, если даже будет каких-то проблемах, эта жизнь пройдет. Но следующая жизнь покажется по сравнению с этой жизнью, то есть следующая жизнь будет по сравнению с этой жизнью вечной. А это будет всего лишь мимолетным, мгновением только. Поэтому призываю в первую очередь самого себя, затем же вас, изучать таухид, изучать сунну посланника Аллаха, исследовать за ним в этих правилах, то, что мы изучаем. Поэтому и наша жизнь будет
как в следующей, так и в этом мире будет счастливым. И каждую пятницу мы выносим наш салават нашему любимому пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقل الصلاة.